1971 کے فال آف ڈھاکہ کے بعد مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک بن گیا۔ ایسے میں کئی مشہور بنگالی تھے جنہوں نے پاکستان رہنے کو ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے ہیروز ہیں، جبکہ انہیں بنگلہ دیش میں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی بنگالیوں کے بارے میں جاننے والے ہیں کہ جو پاکستان کی آن بان شان ہیں اور وہ پراؤڈ پاکستانیز ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انڈکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ بنگالی اوریجن کی پاکستانی شخصیات کی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے نور الامین۔ سابق وزیر اعظم پاکستان مسٹر نور الامین 1893 میں چٹاگانگ کے علاقے شہباز پور میں پیدا ہوئے۔ تحریک پاکستان کے دوران انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ ایک سچے، پکے اور کھرے پاکستانی تھے، جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ ایک بنگالی ہونے کے باوجود انہوں نے بنگلہ دیش کے قیام کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ 1970 کے جنرل الیکشن کے فوری بعد جب پاکستان میں حالات کشیدہ تھے تو ایسے میں جنرل یحییٰ خان کو مخاطب کرتے ہوئے نور الامین کا کہنا تھا کہ ڈھاکہ میں شکست ہو چکی ہے، مشرقی پاکستان ہاتھ سے نکل گیا ہے اور تم عیاشیاں کر رہے ہو۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد نور الامین نے پاکستان ہی کو اپنا مسکن بنایا۔ یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان بننے سے پہلے وہ مشرقی پاکستان کے چیف منسٹر بھی رہے۔ نمبر 2، حمود الرحمان۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان حمود الرحمان 1910 میں ریاست بہار کے پٹنہ شہر میں پیدا ہوئے۔ بنگالی فیملی سے تعلق رکھنے والے حمود الرحمان نے اپنی تعلیم یونیورسٹی آف کلکتہ اور یونیورسٹی آف لندن سے حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ ڈھاکہ شفٹ ہو گئے اور بطور جج اپنی خدمات دینے لگے۔ وہ 1968 سے 1975 تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے۔ سانحہ مشرقی پاکستان اور ملک ٹوٹنے کے عوامل کا جائزہ لینے کے لیے حمود الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا گیا۔ یہ رپورٹ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے نام سے کتابی شکل میں بھی پرنٹ ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد چیف جسٹس حمود الرحمان پاکستان ہی میں رہے۔ نمبر 3، شائستہ اکرام اللہ سہروردی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان حسین شہید سہروردی کی کزن شائستہ اکرام اللہ بھی بنگالی اوریجن سے تھیں۔ وہ قیام پاکستان کے بعد بننے والی پہلی قانون ساز اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی، جبکہ وہ مراکش میں پاکستانی سفیر کے علاوہ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کی نمائندگی کرتی رہیں۔ وہ سال 2000 میں کراچی میں فوت ہوئی۔ شائستہ اکرام اللہ سہروردی کی بیٹی ثروت اکرام اللہ سہروردی اس وقت عرب ملک اردن کی شہزادی ہیں، جس کی شادی اردن کے ہاشمی شاہی خاندان میں ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال سے ہوئی۔ شہزادہ حسن بن طلال کے بھائی کنگ حسین اردن کے بادشاہ رہ چکے ہیں، جبکہ اس وقت ان کے بھتیجے عبداللہ دوم اردن کے بادشاہ ہیں۔ نمبر 4، ابوالحسن اصفہانی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جانثار ساتھی ابوالحسن اصفہانی بھی بنگال کے رہنے والے تھے۔ 1946 کے ہندوستانی انتخابات میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے ممبر آف پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ امریکہ سمیت کئی اہم ممالک میں پاکستانی سفیر رہنے کے علاوہ کامرس اور صنعت کے وفاقی وزیر بھی بنائے گئے۔ وہ 1981 میں فوت ہوئے۔ ان کے ایک صاحبزادے بھی ڈپلومیٹ تھے، جبکہ ابوالحسن اصفہانی کی پوتی فرح ناز اصفہانی پیپلز پارٹی کی طرف سے MNA رہیں، جبکہ وہ اس دوران صدر آصف زرداری کی میڈیا ایڈوائزر بھی تھیں۔ یاد رہے کہ فرح ناز اصفہانی امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی اہلیہ ہیں۔ نمبر 5، شبنم۔ پاکستانی فلموں پر راج کرنے والی ماضی کی کامیاب ترین ایکٹریس جھرنا باسق شبنم کے فلمی نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ وہ 1946 میں ڈھاکہ شہر میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے فلمی سفر کا آغاز ڈھاکہ میں رہتے ہوئے پاکستانی بنگلہ فلموں سے کیا۔ بعد ازاں وہ مغربی پاکستان آ گئی اور یہاں لاہور میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی اردو فلموں میں کام کیا۔ شبنم نے مجموعی طور پر 150 سے زیادہ فلموں میں اپنی جاندار اداکاری کی۔ 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستانی فلمی اسکرین پر راج کرنے والی شبنم کو بالی ووڈ میں ششی کپور اور امیتابھ بچن کے ساتھ ہیروئن کے رول کی بھی آفرز آئیں، لیکن انہوں نے یکسر انکار کر دیا۔ 1971 کے سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد وہ اپنے شوہر روبن گھوش کے ہمراہ پاکستان ہی میں مقیم رہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اداکارہ شبنم سے اجتماعی زیادتی اور ڈکیتی کا انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا کہ جس نے پوری قوم کے سر شرم سے جھکا دیے۔
हमारे चैनल पर इस हवाले से एक तफसीली वीडियो में आपको बताया गया था कि कैसे FK बंदियाल ने अपने भांजे फारूक बंदियाल, जो कि शबनम ज्यादती केस के मरकजी मुजरिम थे, उन्हें फांसी की सजा से बचाया था। लादादाद पाकिस्तानी ड्रामों में अपने किरदार से रंग भरने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस और होस्ट फिजा अली कई बरस बांग्लादेश में रहती रही हैं और वो बांग्ला जुबान रवानी के साथ बोलती भी हैं। अपने एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि जब लोग मुझे बंगाली कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आज भी बांग्लादेश में रहते हैं। आपने अक्सर डॉक्टर मुनज़्ज़ा इब्राहिम को पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज़ में देखा होगा। वो कई पाकिस्तानी ड्रामों में एक्टिंग भी करती रही हैं। मुनज़्ज़ा इब्राहिम अफ्रीकी शहर तंजानिया में पैदा हुई, लेकिन उनके वालिदैन बंगाली हैं जो ढाका में रहते रहे। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल उशिता सैयद भी एक मुस्लिम बंगाली फैमिली में पैदा हुई। वो अभी 3 साल की थीं कि उनके वालिदैन ढाका से कराची शिफ्ट हो गए और यहीं से उशिता सैयद ने अपनी एजुकेशन हासिल की। वो कई पाकिस्तानी ड्रामों के अलावा कराची से लाहौर फिल्म में भी काम कर चुकी हैं। नंबर 6, तारिक फातमी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहने वाले तारिक फातमी भी बंगाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। वो 1944 में ढाका शहर में पैदा हुए। वो बुनियादी तौर पर डिप्लोमेट है और कई अहम पोजीशंस पर काम करते रहे हैं। सैयद तारिक फातमी अमेरिका के अलावा यूरोपीय यूनियन में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने तारिक फातमी को काबीना में शामिल करते हुए अपना खुसूसी मुआवन बनाया, लेकिन बाद-अज़ां डॉन लीक्स वाले इशू पर उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाते हुए ओहदे से फारिग कर दिया गया। नंबर 7, सरफराज अहमद रफ़ीकी शहीद। पाक फ़िज़ाया की शान और 65 की पाक भारत जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी 1935 में मशरकी बंगाल के शहर राजशाही में पैदा हुए। रसालपुर के एयरफोर्स कॉलेज से ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने बतौर पायलट पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया। 1 सितंबर 1965 के रोज़ सरफराज रफ़ीकी ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले 2 भारतीय वेम्पायर तैयारों को निशाना बनाते हुए राख का ढेर बना दिया। 6 सितंबर 1965 के रोज़ सरफराज रफ़ीकी महवे परवाज थे कि भारतीय तैयारे का एक गोला उनके तैयारे को आन लगा। तैयारा तबाह हो गया और सरफराज रफ़ीकी 30 बरस की उम्र में जामे शहादत नोश फरमा गए। उनकी बेमिसाल जुर्रत और शानदार कारकर्दगी के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा जुर्रत और हिलाल जुर्रत से नवाजा। नंबर 8, इकराम सहगल। सिक्योरिटी अमूर के माहिर समझे जाने वाले पाकिस्तानी दिफाई तज्ज़िया निगार इकराम सहगल भी एक बंगाली मुस्लिम घराने में पैदा हुए। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुसैन शहीद सोहरवर्दी उनके करीबी रिश्तेदार थे। इकराम सहगल रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि 1971 के सकूते ढाका के मौका पर इकराम सहगल भी जंगी कैदियों में शामिल थे और वो चंद माह तक भारत में कैद काटते रहे। आप टीवी चैनल्स पर उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन अक्सर देखते होंगे। वो इसके अलावा पाकिस्तानी और गैर मुल्की जरीदों में लिखते भी हैं। नंबर 9, ख्वाजा शहाबुद्दीन। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के भाई ख्वाजा शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और इंतज़ामी अमूर के माहिर थे। ख्वाजा शहाबुद्दीन क़याम पाकिस्तान से कबल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका के सदर थे। इस दौरान वो अपने भाई ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, जो उस वक्त बंगाल के वज़ीर आला थे, उनकी काबीना में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर भी रहे। आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के रुकन भी थे और उन्हें वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने अपनी कैबिनेट में इत्तलात व नशरियात का वफाकी वज़ीर बनाया था, जबकि ख्वाजा साहब सऊदी अरब समेत कई ममालिक में पाकिस्तानी सफ़ीर भी रहे। 1971 के सकूते ढाका के बाद वो पाकिस्तान में क़याम पजीर रहे। 9 फरवरी 1977 के रोज़ कराची शहर में उनका इंतकाल हुआ। नंबर 10, आलमगीर हक। पाकिस्तान में पॉप म्यूज़िक मुतारफ़ कराने वाले लेजेंडरी सिंगर आलमगीर भी बंगाली हैं और वो ढाका शहर में पैदा हुए। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी की। उनका गाया हुआ देखा ना था कभी हमने ये समा आज भी नौजवानों में मकबूल है, जबकि पाक फ़िज़ाया के लिए उनका गाया हुआ नगमा तुम ही से ए मुजाहिदो जहाँ का सबात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू है जो शहीद का वो कौम की ज़कात है, आज भी दिलों में एक वलवला पैदा करता है। याद रहे कि आलमगीर के वालिद सियासतदान थे जो फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे। नंबर 11, मुन्नी बेगम। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गज़ल सिंगर मुन्नी बेगम 1946 को मुर्शिदाबाद के एक बंगाली घराने में पैदा हुई। याद रहे कि मुर्शिदाबाद इस वक्त भारतीय रियासत मगरबी बंगाल का शहर है। आज़ादी के बाद वो अपनी फैमिली के साथ हिजरत करके ढाका आ गई।
वो इस वक्त पाकिस्तानी शहरी हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। उनकी मशहूर गज़लों में एक बार मुस्कुरा दो, झूम बराबर झूम और आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए शामिल है। नंबर 12, शाहिदा जमील। हुसैन शहीद सोहरवर्दी की नवासी। शाहिदा जमील एक नामवर वकील हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान की वज़ीर क़ानून और इंसाफ रह चुकी हैं। वो इस वक्त कराची में रहती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भुट्टो साहब के 30 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कहानी के लिए यहाँ नीचे, और बुशरा बीबी के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।